நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜபாளையம் பப்பீஸ். ராஜபாளையம் இங்கே வந்து நம்மகிட்ட ஃபீமேல் 40+ ஃபீமேல் இருக்குது சேட்டா. இப்போ ஒரே ஒரு மேல் ரேண்டி ஹெவி சைஸ், நல்ல ஹெவி சைஸ் சேட்டா. எதுனாலும் சரி நீங்கள் அவசரப்படாமல் கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணால் പക്കാ ക്വാളിറ്റിയാണ് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ എவ்வளോ റേറ്റ് വരുന്നത്? 20 ചേട്ടാ. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ രാജപാളയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. നല്ല കുറച്ച് കെന്നൽസ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നല്ല പ്യുവർ ബ്രീഡ് രാജപാളയം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ പോയി നോക്കാം, നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കും വലിയ വിശദമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകണം. രാവിലെ ഒരു 6 മണി സമയമാണ്. എന്താ പറയുക, രാജപാളയം ഉണർന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഈ കാണുന്നത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതവിടെ അതിനടുത്താണ് നമ്മൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം നമുക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നല്ല കുറേ ഡോഗ്സിനെ പരിചയപ്പെടാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതത്തിൽ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കെന്നലിലെത്തി കേട്ടോ. റൂബൻ്റെ കെന്നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജപാളയം വരിക, അവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക, ദേവത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. അവിടെ നിന്നൊരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വരുന്ന വഴി കുറച്ച് ആമ്പൽ പാടങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അത് പിന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി കെന്നലുണ്ട്. ഒരു 1-1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. റൂബൻ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇമാരെന്നെ അകത്തും കയറത്തില്ല. എന്തായാലും ഗേറ്റ് പൂട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇമാർ പുറത്തേക്ക് ചാടി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കൂട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകണം അവന്മാരെ. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വിരുന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ. അടിപൊളി ഡോഗ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? റൂപം വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനിടയിൽ കുറേ കത്തിയൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോകാം. റൂബനിപ്പം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉള്ള കയറലാമാ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂബൻ വന്നു. നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാണ്. ഹായ്. ഹായ് റൂബൻ. ഹായ് ചേട്ടാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാം ഉണ്ട് ചേട്ടാ. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ചേട്ടാ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്ര രാജപാളയം ഡോസിനെ വിളിക്കും ചേട്ടാ? இங்க வந்து நம்மட்ட ஃபீமேல் 40+ ஃபீமேல் இருக்கு சேட்டா. ஓகே. மேல் வந்து நம்ம 3 மேல் வச்சிருந்தோம் சேட்டா. 2 மேல் அடல்ட்ட சேல்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க சேட்டா. ஓஹோ. இப்போ ஒரே ஒரு மேல் ரேண்டி ஹெவி சைஸ், நல்ல ஹெவி சைஸ் சேட்டா. இருக்கல அவன் தான் ஹெவி சைஸ், அவன் ரேண்டி நம்மட்ட இருக்கான் சேட்டா. ஓகே. இது மெயினா ப்ரீடிங் உண்டு தானா? சேட்டா, ப்ரீடிங் மட்டும் தான். நம்ம ஒன்லி ப்ரீடிங் பர்பஸ் மட்டும் தான் சேட்டா. நமக்கு வந்து பக்கா குவாலிட்டியா மட்டும் ப்ரீட் பண்ணணும். அதான் நம்மளோட டார்கெட்டே சேட்டா. ஏன் ராஜபாளையம் மட்டும் வச்சிருக்க? ராஜபாளையம் மட்டும், அதுல நமக்கு ரொம்ப இஷ்டம் உண்டு சேட்டா. நமக்கு வந்து ராஜபாளையம் டாக்ல உள்ள அந்த பியூட்டிஃபுல் மத்ததுல நமக்கு லுக் வராது சேட்டா. நமக்கு வந்து ஓகே. அதே மாதிரி இதோட ஸ்பெஷலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிங்க் நோஸ் பாத்தீங்களா? மத்த எல்லா டாக்குமே பிளாக்கா இருக்கும். இதோட லுக்கே வேற சேட்டா. நீங்க எத்தனை வருஷமா இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சேட்டா? இது நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 இயர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுங்க சேட்டா. அப்ப இது நீங்க எல்லா இடத்துல சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க? எங்கனாலும் சப்ளை பண்ண முடியும் சேட்டா. அதே மாதிரி பப்பீஸ் யார் வாங்க நினைச்சாலும் சரிங்க சேட்டா, நீங்க வந்து சோதிச்சு பாருங்க. நீங்க நான் சொல்றத வச்சு நீங்க ஒன்றும் நீங்க இப்ப பண்ண வேண்டாம் சேட்டா. நீங்க பைசா கொடுத்து வாங்க போறது நீங்க சேட்டா. ஒரு 40-50 கெனல்ஸ்ல நீங்க சோதிச்சு போட்டோஸ் அனுப்ப சொல்லி கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது டைரக்டா ஃபார்ம்ல வந்து பப்பீஸ் எடுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா இது நம்ம 1 நாள் 2 நாள் நம்ம விஷயம் கிடையாது சேட்டா. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 10 இயர்ஸ்க்கு மேல நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போது சேட்டா. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சேட்டா. நீங்க வாங்குறவங்க டைரக்டா வந்து கண்டு விழிச்சு வாங்குங்க. உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும். இல்ல நீங்க நம்ம ஃபார்ம் விசிட் பண்ணனும் கூட வாங்க. நீங்க வந்து எங்க இருக்கு? இது எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் எங்க இருக்கு சேட்டா? இது கரெக்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா செங்கோட்டை டு
மதுரை ரோடு தேவதானம் வில்லேஜ் சேட்டா, ஏஆர் கெனல் சேட்டா. உங்களால் வர முடியாத பட்சத்துக்கு, கண்டிப்பாக வர முடியாத பிஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கிளியராக உங்களுக்கு இப்போ இந்த பப்பி அனுப்ப போகிறோம்னா கிளியராக ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே பண்ணதுக்கப்புறமா டிரான்ஸ்போர்ட் செஞ்சுருவோம் சேட்டா. ஓகே, அப்போ நான் எப்படி அது இப்போ என்ன காமிச்ச பட்டி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டிடுவோம் சேட்டா. இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் அனுப்புவேன். அதே பப்பி தான் நீங்கள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பப்பியை வாங்கி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து ஸ்பாட் கூகுள் பே சேட்டா. அந்த பப்பி இல்லைன்னா வேண்டாம், அந்த பப்பி இல்லைன்னா வேண்டாம் சேட்டா. உங்களுக்கு நான் இங்கேயே வீடியோ கிளியராக அனுப்பிடுவோம் சேட்டா. அனுப்பிடுவோம். ஒன்லி டிரான்ஸ்போர்ட் அமௌண்ட் மட்டும் அட்வான்ஸாக வாங்குவோம் சேட்டா. ஆமாம் சேட்டா, உங்களுக்கு சேஃபாக கொண்டு வந்து சேர்ந்துரும் சேட்டா. டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ் டு பஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ஃபுல் பேமெண்ட் வாங்குவோம் சேட்டா. ஆள் அனுப்புறதா இருந்தால் கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் சேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அமௌண்ட் சேட்டா. சரி, இன்னும் ஒரு கேள்வி மட்டும்தான் நான் கேட்க போகிறேன். ஓகே சேட்டா. இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபீடு சேட்டா, நம்ம என்ன ஃபுட்டு நம்ம பழக்கிறோமோ எல்லாமே சொல்லிடுவோம் சேட்டா. கஸ்டமருக்கு வந்து என்னென்ன ஐடியா கொடுக்கணும், என்ன டானிக் யூஸ் பண்ணணும், என்ன ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணணும், என்ன கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், ஆல் டீட்டெயில் கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம் சேட்டா. நம்ம வந்துங்க சேட்டா, நம்ம ஃபார்ம் வந்து ஃபாரஸ்ட்டை ஒட்டி இருக்கிறதுனால சிக்னல் ப்ராப்ளம் அதிகம் உண்டு சேட்டா. நீங்கள் ஃபோன் போட்டாலுமே என்னால் கிளியராக பேச முடியாது சேட்டா. நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியும் சேட்டா, எல்லாமே ஃபாரஸ்ட்டை ஒட்டி இருக்குங்க சேட்டா. அது வந்து கிளியராக பேச முடியாது, ஒரு ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ண முடியாது. யாருமே நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கிட வேண்டாம். நீங்கள் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி எடுக்கலை, ஃபோன் ரீச் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள், எப்போனாலும் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் சிக்னல் கிடைச்ச உடனே, ஊருக்குள்ளே வந்தோன்னே சிக்னல் கிடைச்ச உடனே கண்டிப்பாக எல்லா கஸ்டமருக்குமே ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். நான் வந்து ராஜபாளையம் பிரீடு மட்டும் தான் பண்ணுறேன் சேட்டா. என்னோட பிரதர் தமிழன் டாக் ஃபார்ம் தங்கராஜ் அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கன்னி சிப்பிப்பாறை கோம்பை ஸ்பெஷலாக, கோம்பை வெரி வெரி ஸ்பெஷலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல. அண்ணா வந்து என்னோட ஓன் பிரதர் தான். அவர் அந்த பிரீடு ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எதுனாலும் சரி, நீங்கள் அவசரப்படாமல் கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணால் பக்கா குவாலிட்டியாக கொடுக்கலாம். பக்கா குவாலிட்டியாக எடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய கஸ்டமர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். எது நம்ம செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய பொருள் கிடையாது சேட்டா. அது வந்து நீங்கள் வெயிட் செஞ்சால் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற குவாலிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் சேட்டா எங்களாலையுமே. இது எத்தனை மாதம் பப்பி சேட்டா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆல்ரெடி புக் ஆயிடுச்சு சேட்டா. இது ரேண்டியோட பப்பி சேட்டா. இது கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஒரு 45 டேஸ் கிட்ட இருக்கும் சேட்டா. அது வந்து பப்பியோட சைஸை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் சேட்டா. உங்களுக்கு வந்து ஹெட் ஷேப் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? நம்மகிட்ட வந்து பக்கா குவாலிட்டி இருக்கும் சேட்டா. இதுக்கு எவ்வளோ ரேட் வருது? 20 சேட்டா. இது இந்த 20 சேட்டா. சேட்டா. இத்தனை ஆனாலும் 20 சேட்டா. 35 டேஸ் டு மோஸ்ட்லி 45 டேஸ் சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம். இவ்வளவு சைஸ்ல நீங்க பப்பியை கொடுத்துட்டு இருக்க? ஆமா சேட்டா, இந்த சைஸ்ல கொடுப்போம் சேட்டா. நம்ம வந்து சேட்டா கஸ்டமர் நீங்க தான் வெயிட் பண்ணணும் சேட்டா. நிறைய கஸ்டமர் அர்ஜென்ட்னு சொல்றாங்க. அது சேட்டா வெயிட் பண்ணனா பக்கா குவாலிட்டியா கொடுக்கலாம் சேட்டா. நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜபாளையம் பப்பீஸ். ராஜபாளையம்னால எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒயிட் கலரில் இருக்கும், மைல்டு ப்ரௌன் பேஜஸ் வரும். ராஜபாளையத்தில் பிங்க் நோஸ் இருக்கும் பப்பீஸுகளுக்கு வந்து. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பப்பீஸுமே ஒரே ப்ரைஸ் கிடையாது. பப்பீஸோட ஃபாதர் மதர் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம கையில் இருக்க பப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 30 டேஸ் கம்ப்ளீட்டான பப்பீஸ். நம்ம இன்னும் ஒரு 10 டேஸ் செல்ஃப் ஃபீடிங் எல்லாமே பழகினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுப்போம். வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டியோட பப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ப்ரைஸ் எதிர்பார்ப்பீங்க. மேல் வந்து 20, ஃபீமேல் 15. எதுவுமே ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கிடையாது. பப்பீஸோட ஃபாதர் மதர் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சேட்டா. நீங்கள் இப்போ கண்டதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்கு நல்லா சைஸ் ஹைட்டாக இருக்கும் சேட்டா. ஒரு சில டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் சேட்டா. ஆமாம் சார், அந்த ஹைட் அண்ட் பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி பப்பீஸோட ப்ரைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சேட்டா. அப்போ ஹெல்த்தில் நோ ப்ராப்ளம். எல்லா டாக்குமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் சேட்டா. ஹெல்த்துக்கு இதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை சேட்டா. ஒன்லி சைஸ் சேட்டா. நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒரு பப்பியை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சேட்டா? நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க பப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பப்பீஸ் வந்து நீங்கள் சின்ன பப்பீஸாக வாங்கவே கூடாது சேட்டா. ஒரு 20 டேஸ் 21 டேஸ் அந்த மாதிரி வாங்கவே கூடாது சேட்டா. நல்லா பெரிய பப்பீஸாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா செல்ஃப் ஃபீடிங் பழகினதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்டேஜ் தான் வாங்கணும் சேட்டா. அப்புறம் வாங்கினா தான் கஸ்டமருக்குமே வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க சேட்டா. இதுதான் சேட்டா ஹெவி சைஸ் ரேண்டி சேட்டா. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஹெட் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேட்டா. உங்களுக்கு ரேண்டிக்கு வந்து சைஸை பார்த்தீங்களா? பாடி சைஸு இருக்கையில நல்லா ஹெவி சைஸ் சேட்டா. அவன் வந்து ரேண்டி வந்துங்க சேட்டா. உங்களோட மெயில் டாக் வந்தா? ஆமா சேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 3 மேல் வச்சிருந்தோம் சேட்டா. மற்றதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு சைஸ் இருக்காது சேட்டா. இதோட கொஞ்சம் பொக்கம் குறைஞ்சதா தான் இருக்கும் சேட்டா. இவன் இருக்கையில ஹெவி சைஸ் சேட்டா. இவன் எவ்வளவு வருது சைஸ்? இது கிட்டத்தட்ட 29 இன்ச் சேட்டா. 29. நல்லா பிராடு பாடி சேட்டா. அவன் வந்து சேட்டா பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல மசில்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கான்னு தெரியும் சேட்டா. உங்களுக்கு வந்து நல்லா சைஸா இருப்பான் சேட்டா. ஆள் வந்து ராண்டி சேட்டா. இது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 டேஸ்க்கு மேலே ஆச்சுங்க சேட்டா. இது வந்து கஸ்டமர் புக் பண்ணிட்டாங்க.
அவங்க அர்ஜென்ட் ஒர்க் விஷயமா வெளியில போனதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 days வளர்த்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபுட் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா நான் பே பண்ணிதான் சொல்லிட்டாங்க சேட்டா. அதனால அதை வளர்த்து கொடுக்குறோம் சேட்டா. இதுக்கு எவ்வளோ ரேட் வருது? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 சேட்டா. 20. ஆமா சேட்டா. நம்ம 40-45 டேஸ்ல டெலிவரி கொடுத்துருவோம் சேட்டா. நம்ம வந்துங்க சேட்டா. ஓஹோ. ஆமா சேட்டா. இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 daysக்கு மேல, ஏன்னா அவங்க ஒரு அர்ஜென்ட் ஒர்க் விஷயமா வெளியில போனதுனால கஸ்டமரோட ஒரு என்ன சொல்றது, கஸ்டமருக்கு அந்த டைம் செட் ஆகல சேட்டா. ஓஹோ. அது திடீர்னு அர்ஜென்ட் ஒர்க் விஷயமா வெளியில போயிட்டாங்க சேட்டா. வேற ஒன்று, அதனால அவ்வளவு பெரிய குட்டியா இருக்கு சேட்டா. ஓகே ஓகே. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. நான் எனக்கும் அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்க அந்த மாதிரி தருமோ? சேட்டா அது நம்ம பெரிய பப்பீஸை வளர்க்க நமக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாகும் சேட்டா. ஓஹோ. இப்போ இது வந்து நான் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் தரேன்னா ஓகே சேட்டா, அதை நீங்க ஓகே நம்ம பண்ணி கொடுத்துலாம் சேட்டா. நார்மலா ஆவரேஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா 40-45 டேஸ் சேட்டா. 35 டேஸ்க்கு மேலே நல்லா செல்ஃப் ஃபீடிங் பழக்கிறோம். வேக்சினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் சேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் டிவார்மிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் சேட்டா. கஸ்டமருக்கு வளர்க்க ஈஸியா இருக்கும் சேட்டா. செல்ஃப் ஃபீடிங் பழக்கி தான் கஸ்டமருக்கு கொடுப்போம் சேட்டா. ஓகே. ஃபீடிங் நல்லா நம்மகிட்ட இருந்து போகும்போது செல்ஃப் ஃபீடிங் பழக்கி கொடுக்கணும் சேட்டா கஸ்டமருக்கு வந்து. அப்பனா தான் ஈஸி சேட்டா. இதோட ரேண்டியோட பப்பி சேட்டா குவாலிட்டியை பாத்தீங்களா? ஓஹோ. நல்லா கை ஹேண்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. ஆமா சேட்டா. ஹெட் ஷேப், அதோட போன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பக்காவா இருக்கும் சேட்டா. குவாலிட்டி வந்து சைஸை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் சேட்டா. தூக்க முடியல ചേട്ടാ ഒരു കൈറ്റ്. അவ்வளவு വെയിറ്റാ இருக்கும் ആള് வந்து. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പപ്പീസിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോഗ് ഫാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ രാജപാളയം വരിക, AR കെന്നൽസി വരിക. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാം കാണാം. ഏകദേശം 10-45ഓളം ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സ്, അതിനെ എല്ലാം നയിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗജഗംഭീരൻ മെയിൽ ഡോഗ്. ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരിങ്ങനെ തകർത്ത് വാരി നടക്കുന്നു. അവിടെ പപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാം, അവിടെ നിന്ന് പപ്പീസിനെ വാങ്ങാം. പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, വീഡിയോ കോളിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു വാങ്ങുകയാണായിരിക്കും ഏറ്റവും ആപ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ലത്. നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പ്യുവർ രാജപാളയം ബ്രീഡ്സ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രാജപാളയത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫാമൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പോവുകയാണ്. നമ്മളിത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, രാജപാളയത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫാം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാജപാളയം, കന്നി, ചിപ്പിപ്പാറ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു ഫാമുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സമയത്തിൻ്റെ അറിയത്തില്ല, പിന്നെ നല്ല വെയിലുമാണ്, ഭയങ്കര ചൂട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ സൂര്യാഘാതം പിടിപെട്ട് വല്ലവർക്കും വീഴുമോ എന്നും ഭയമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വിടവാങ്ങുന്നു.